ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న వ్యక్తులు కామశాస్త్రి గారు, మా మేనమామ గారు, అంటే ఇంతకుముందు డైరెక్టరు, ఇప్పుడు ఆయన కాలేజ్ అమ్మేస్తున్నారు కాబట్టి మన డైరెక్టర్ కాదు, ఓన్లీ మన మేనమామ గారే. పక్కన శ్రీ ఐవి రమణరావు గారు, తర్వాత నితిన్ రాండార్, అతనికి ఆ రోజు ఆ సంవత్సరం సిఏలో సెలెక్ట్ అయినందుకు అతన్ని పెళ్లి చేశారు సారు. ఆ పక్కన మా ఫాదర్ స్వర్గీయ శ్రీ సూర్యవన్ శాస్త్రి గారు. యాక్చువల్గా ఆ సంవత్సరం ఆయన రావటానికి దాదాపుగా మార్నింగ్ బయలుదేరారు ఖమ్మంలో, ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చారు. రెస్ట్ తీసుకొని మన పిల్లలను ఉద్దేశించి ఒక చిన్న సందేశం, ఆయన చెప్పిన సందేశంలో ఒక్క పాయింట్ చెప్తాను. ఎందుకంటే నిన్న నేను మా సిస్టర్ సోచరా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మారథాన్ రేసులో పార్టిసిపేట్ చేసేవాళ్ళు ఆ దీపం పట్టుకొని మొదటి నుంచి పరిగెత్తి మధ్యలో వెనకబడితే వాళ్ళు వెనకాలైపోతారు. మొదటి నుంచి ఎవరైతే కష్టపడి దాన్ని సాధించాలని పరిగెడతారో వాళ్ళు చివరి దాకా అదే టెంపో మెయింటైన్ చేయాలి. ఇది ఎందుకు చెప్పారంటే అప్పుడు మార్కులు ఆ సంవత్సరం సార్ వచ్చిన సంవత్సరం నుంచే జీపీఎస్ స్టార్ట్ అయింది. అంతకుముందు మనకి 570 దాటితే నేను 10,000 రూపీస్ ఇచ్చేవాడిని క్యాష్ ప్రైజ్. సార్ ఇవి చెప్పి మీరందరూ మొదటి నుంచి కాదు అదే టెంపో మెయింటైన్ చేసి, ఒకటి ఇద్దరు ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ కాదు, దాదాపుగా 20 స్టూడెంట్స్ని మీరు 570 తెచ్చుకోండి, కృష్ణమోహన్ దగ్గర నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసుకోండి అని చెప్పి ఒక ఇంత అమోఘమైన స్పీచ్ ఆయన ఇచ్చారు ఆ సంవత్సరం సార్. ఒకసారి దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మా విద్యార్థులకి షేర్ తీసే. ఇవాళ ఈ కరోనా టైంలో మనందరం ఎంత ఆధునికగా ఉన్నామో చూసుకోండి. అదే సార్ టుడే just he is sitting in his house, we are sitting at our place. మనం మన ప్లేసుల్లో ఉన్నాం, సార్ అక్కడ ఉన్నారు. సార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ వాల్యుబుల్ మెసేజ్ ఫర్ అస్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి మన అడంగానే మనకి టైం ఇచ్చినటువంటి రమణరావు గారికి మా విజయసాయి పాఠశాల అధ్యాపక సిబ్బంది తరపున, విద్యార్థుల తరపున, తల్లిదండ్రుల తరపున, అందరి తరపున నా నమస్కారము తెలియజేసుకుంటూ ప్రోగ్రామ్ని కంటిన్యూ చేయవలసిందిగా ఐ రిక్వెస్ట్ Padmaja Gaud madam. Padmaja, please start the program. Thank you, sir. A very good evening to and all. On behalf of the whole team of Sri Vijay Sai High School, I sense a great pleasure for authorizing this marvelous setup this wonderful evening. I feel honored to welcome our legit guest speaker, Sri IV Ramana Rao Garu, correspondent of New Era Institutions, Khammam, and treasurer of TRESMA, who has kindly consented to be the guest speaker of today's online meet. I am even really happy to welcome distinguished parents who subscribed amidst their time schedule to share every moment of this wonderful meeting for the welfare of their child. I also welcome teachers and my dear students. Nowadays, students are lagging back in communication skills like learning, speaking, reading, and writing. This pandemic brought a drastic change in education system of children, particularly skills in English language. To improve communication skills and to motivate the children to get good grades in their forthcoming examinations, today's guest, Sri IV Ramana Rao Garu, is going to present his presentation on the screen. I request Sidra Sophia of 10th class to introduce our keynote speaker, Sri IV Ramana Rao Garu, to the meeting. Thank you, sir. Sidra, please unmute yourself, Sidra. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. A warm and graceful evening to our dexterous principal, sir, Dr. S. Krishnamohan Garu, and our most valued honorable chief guest, Mr. Sri IV Ramana Rao Garu, worthy teachers, parents, my dear friends, and everyone gathered here.
I, Sidra Sophia, feel honored and really blessed in getting this opportunity to introduce one of the legendary personalities, our chief guest, Mr. Sri I.V. Ramana Rao Garu. He obtained Masters in English Literature from Kakatiya University and has an MPhil from IFLU, Hyderabad. He started his career as a lecturer in English and worked in Khammam district. He established New Era School in Khammam in 1994 and has been serving the community with visionary excellence as the chairman of New Era Schools. Sita Ramaya Garu and Sita Ravamma Garu, blessed with a brilliant son, Sir I.V. Ramana Rao Garu, Sir tied a knot with Lakshmi Devi Garu, who was a doctor, and she passed away in 2019. Sir I.V. Ramana Rao Garu, blessed with an amazing son, Nishant, who is Helen Gill Fellowship holder, ranked as top 10 emerging 2 writers in the USA. In 2012, Sir was the chief guest in our school on 10th farewell party. Sir I.V. Ramana Rao Garu was the Secretary of Space, an NGO founded by Sri Chukkaramaya Garu for encouraging rural children to enter into premier engineering institutes like IITs and NITs. Presently, he is the treasurer of Telangana Recognized Schools Association and also a freelance writer who contributes to Andhra Jyoti, The Hands India, The Hindu. Lastly, I want to conclude with a quote: aim high, work hard, dream big, and believe in yourself. Thank you for giving me this admirable opening. Thank you, sir. Yeah. Padmija madam. Yeah. Shall I start, sir? Sir, 2 నిమిషాలు సార్ రమణరావు గారు. Yeah. ఈ ప్రోగ్రామ్ మేమును మా ఫ్రెండ్స్ రమణ గారని, వారణాసి రమణ ఆయన పేరు, Yeah. అభ్యుదయ స్కూల్ పిప్రవాడ ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, Okay. వాళ్ళు మేము కలిసి ఇది దాదాపుగా ఒక 3-4 ప్రోగ్రామ్స్ ఇట్లాగే కండక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సార్ ఇవాళ బిజీగా ఉన్నట్టు రాలేదు. ఆయన వచ్చిన తర్వాత he will also speak with you, sir. So Sure. please start the program, sir. Yeah. Please, you can. Thank you very much, Sidra, for your very comprehensive and wonderful introduction. Because I'm a little bit surprised that you have gathered this much of information about me. నా గురించి ఇంత సమాచారం సేకరించి ఇంత అద్భుతంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తావు అని నేను అనుకోలేదు. ఐఎమ్ థ్రిల్డ్, రియల్లీ ఐఎమ్ థ్రిల్డ్ దట్ యు హ్యావ్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ వే. అలాగే కృష్ణమోహన్ గారు ఈజ్ ఏ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్, అండ్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ more than 2 decades. Yes, sir. From 2009 onwards. Yeah, 2009 onwards. మీ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చే నేను ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ ఒక డికేడ్ అవుతాను. ఇప్పుడు 2012 అండ్ 2021 ఫ్యాగ్ ఎండ్ నవంబర్లో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. అంటే ఆల్మోస్ట్ డికేడ్ తర్వాత కూడా నన్ను గుర్తుపెట్టుకున్నారు అని అంటే అది కృష్ణమోహన్ గారి సంస్కారం. I feel that is his culture. ఆయన ఆ సంస్కారాన్నే తన విద్యార్థులకు కూడా ఇస్తాడని నాకు నమ్మకం. దాన్ని నేను మనసారా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను, ఆనందపడుతున్నాను. పోతే కృష్ణమోహన్ asked me to speak on any topic which I like. In fact, సార్ మీరు ఏదైనా మాట్లాడండి పర్వాలేదు అని అన్నారు. ఆయన ఎలా జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నారో 2012ని నేను కూడా అలాగే జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాను. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎ డికేడ్ దట్ మెమరీ ఈజ్ స్టిల్ ఫ్రెష్ ఇన్ మై మైండ్. కామశాస్త్రి గారితో ఆ రోజు గదిలో కూర్చొని మాట్లాడిన మాటలు, ఆ స్టేజ్ మీద ఆ స్టూడెంట్ని నేను అప్రిషియేట్ చేస్తూ చెప్పిన విషయాలు, ఆ రోజు మాట్లాడినటువంటి కొన్ని సెంటెన్సెస్ అవన్నీ స్టిల్ దే ఆర్ వెరీ ఫ్రెష్ ఇన్ మై మెమరీ. నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఉన్నాయి. అంటే ఐ వాల్యూ దిస్ రిలేషన్షిప్, ఐ చెరిష్ దిస్ అసోసియేషన్ వెరీ మచ్.
అందులో అనుమానం ఏమీ లేదండి. చాలా చాలా విలువైనదిగా, నేను హృదయానికి దగ్గరగా ఉన్నదిగా భావిస్తాను. కాబట్టే ఇమీడియట్ గా కృష్ణమోహన్ గారు అడగగానే ఐ సెడ్ ఎస్, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ వెరీ ఈగర్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అండి అని చెప్పాను నేను. పోతే if we come to the topic of the day, first of all, I would like to show my concern towards the members of the family affected by COVID during this COVID-19 phase. నాకు తెలుసు చాలా మంది తమ బంధువుల ఇళ్లలోనో తమ ఇళ్లలోనో COVID-19 కారణంగా ఆప్తులను కోల్పోయిన వారి సంఖ్య చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది కూడా. ఇవాళ మీలో కూడా ఉండి ఉంటారు. ఒకటి, బంధువులను కోల్పోవటం జరగకపోయినా ఆ జబ్బు బారిన పడటం, దానికి ఎంతో కొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సి రావడం, చాలా టెన్షన్ అనుభవించటం చేసి ఉంటారు. వాళ్ళందరి పట్ల కూడా నాకు ఇవాళ I have a lot of concern for all those students and their families. ఇది ఒక పాయింట్ అండి. ఫస్ట్ I would like to make this point. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, I have a lot of what you call sympathy or empathy, మీరు ఏదైనా అనండి, అది ఇవాళ with the student community అండి. ఆల్మోస్ట్ 2 years పాపం ఈ విద్యార్థులు సఫర్ అయ్యారు, ఇళ్ల దగ్గర ఉన్నారు. ఇళ్ల దగ్గర ఉండటం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ బూన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ కంఫర్టబుల్ థింగ్. నేను నా ఇంట్లోనే ఉన్నాను, చాలా కంఫర్ట్ గా ఉన్నాను అని అనుకునే పరిస్థితి కాదు. దిస్ సెంచరీ, ఈ శతాబ్దం ఎప్పుడు విట్నెస్ చేయలేదు ఇటువంటి సినారియో. అంటే ఒక 294 million students across the globe were shut in their own houses. వారి కుటుంబాలలో వారు బందీలైపోయారు. అది 1 నెల కాదు, 2 నెలలు కాదు, కొంతమంది 6 నెలలు, కొంతమంది 1 year. మనలాంటి దేశంలో ఆల్మోస్ట్ 2 years మనం కంప్లీట్ గా బాహ్య ప్రపంచానికి సంబంధం లేకుండా గడపాల్సి వచ్చింది. అది ఒక పెద్ద సమస్య, పెద్ద శిక్ష. అది ఎన్ని రకాలుగా మానసికంగా ఎంత బరువుగా మారి ఉంటుంది ఆ పిల్లలకి, ఎంత ఆవేదన కలగజేసి ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఐ అండర్స్టాండ్, దట్స్ వై ఐ సే ఐ సింపథైజ్ విత్ దెమ్. నేను వారి పట్ల నాకు సింపతి ఉంది. ఇవాళ అక్రాస్ both Telugu states, when I meet my friends, they have been complaining that yes, there are so many problems from the students' side. సార్, విద్యార్థులు చాలా సమస్యలతో ఉన్నారు, అబ్బో చాలా సమస్యలు క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఎట్లా అని మాట్లాడుతున్నారు. బట్ నాకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దోస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఐ అగ్రీ దట్ దెర్ ఆర్ ఇష్యూస్ లేవని నేను అనను. బట్ predominantly my concern is about their mental health అండి. వారి మానసిక ఆరోగ్యం పట్ల నాకు విపరీతమైన కన్సర్న్ ఉంది. ఆ మానసిక ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఉండేట్లు చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా ఇవాళ విద్యా సంస్థల మీదనే పడింది. ఇట్ ఈస్ నౌ అప్ టు us as the leaders of the institution that we have to take care of their mental health also. ఖచ్చితంగా దీన్ని అడ్రస్ చేయాలి. ఎట్లా, ఏముంది, వాళ్ళు వస్తారు స్కూల్కి, ఇన్ని రోజులు రాలేదు, ఇప్పుడు వస్తారు, ఏముంది ఇందులో అనుకుంటే కుదరదండి. దట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ, బికాస్ దే సఫర్డ్ స్ట్రెస్ ఫర్ మెనీ మంత్స్ అండ్ కొన్ని నెలల పాటు అన్బేరబుల్ స్ట్రెస్ ని భరించిన పసి హృదయాలు అవన్నీ, చిన్ని గుండెలు. తెలియకుండానే పడుతుంది దాని ఇంపాక్ట్. మీరు అన్నారే ఇంపాక్ట్ అని, ఇవాళ కౌంటర్ ఇంపాక్ట్ కోసం మీరు కూర్చున్నారు, కానీ ఆల్రెడీ ఒక ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ మీద ఉంది. ఆ ఇంపాక్ట్ ని ఎరేజ్ చేసి ఇవాళ మీ ఇంపాక్ట్ ని మీరు ఇవ్వటానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఐ అప్రిషియేట్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్. ఖచ్చితంగా ఇటువంటివి చాలా జరగాలి. వారి ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్,
వారి మెంటల్ హెల్త్, దీనికి సంబంధించి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి ఉంది. అయితే అక్కడ ఆ విషయాన్ని మనం ఒక్కసారి ప్రస్తావించుకున్నాం కాబట్టి ఇక రెండో పాయింట్కి వస్తేనండి, స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ అండర్గాన్ ఎ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ అండి బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్-19 ఇవాళ ఎంత చేంజ్ తీసుకొచ్చింది అంటే, క్లాస్ కల్చర్ అనేది ఒకటి ఉండేది మనకు. అది కోవిడ్ డిస్రప్ట్ చేయకపోతే అది ఒకటి ఉన్నది అని కూడా ప్రత్యేకంగా గుర్తించాం మనం. అటువంటి క్లాస్ రూమ్ కల్చర్ ఒకటి ఉండేది. బికాస్ ఆఫ్ ద డిస్రప్షన్ కాజ్డ్ బై కోవిడ్-19, నౌ వీ రియలైజ్ దట్ క్లాస్ రూమ్ కల్చర్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ లో అది కనపట్టలేదు అని గుర్తించడం మొదలుపెట్టాం. ఎస్, క్లాస్ రూమ్ కల్చర్, దెర్ ఇస్ ఎ లాస్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ కల్చర్, దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. విద్యార్థుల బిహేవియర్ లో ఒక చేంజ్ కనపడుతుంది మనకు. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే, ఆన్లైన్ లో మనము we allowed them to make use of the gadgets. ఒకప్పుడేమో వాళ్ళ చేతుల్లో ఫోన్ చూస్తే కోప్పడ్డాం మనం. ఎవరి దగ్గరైనా వాళ్ళ చేతుల్లో ఫోన్ ఉంటే కోప్పడ్డాం. ఇప్పుడు ఈ 2 ఏళ్లలో ఆన్లైన్ పుణ్యమా అని ఫోన్ లేకపోతే కోప్పడుతున్నాం మనం అన్నమాట. ఫోన్ లేదా నీ దగ్గర, ఎన్ని రోజులు నువ్వు ఫోన్ ఎందుకు తీసుకోవు, నువ్వు కమాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకో, ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయి, ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయి అని మనం మాట్లాడాం. కానీ దాంతోనే అయిపోలేదు. వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ పొటెన్షియల్ వెపన్ దట్ కెన్ బ్రింగ్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఇన్ టు ద పామ్స్ ఆఫ్ హిజ్ హ్యాండ్. అతని అరచేతుల్లోకి చెడుని మంచిని రెండింటిని తీసుకొచ్చి క్షణాల్లో పెట్టగలిగే ఒక సాధనాన్ని ఆయన చేతిలో పెట్టాం. పెట్టిన తర్వాత ఇక మీ చేతిలో లేదు. యు ఆర్ నో లాంగర్ ఏ కంట్రోలింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఎందుకంటే అది ఆయన చేతుల్లో ఉంది. హౌ టు యూజ్ దట్. కొంతమంది పరిమితంగా బాగానే వాడారు, కానీ చాలా మంది ఇవాళ సోషల్ గ్యాడ్జెట్స్ అంటామే, ఆ సోషల్ మీడియా, సోషల్ గ్యాడ్జెట్స్, టెక్నాలజీ గ్యాడ్జెట్స్, వాటి చేతుల్లో ఇవాళ తెలియకుండానే దే ఆర్ ట్రాప్డ్ అండి. ట్రాప్ అయి కూడా ఉన్నారు ఇవాళ అది మనం ఎట్లా అడ్రస్ చేస్తాము? నో, హౌ కెన్ ఐ అడ్రస్ దిస్ ఇష్యూ, దిస్ ఈజ్ నాట్ మై కన్సర్న్ అని అనుకుంటే కుదరదండి. దట్ ఈస్ ఎ రియాలిటీ దట్ షుడ్ బి అడ్రెస్డ్, దట్ షుడ్ బి ట్యాకిల్డ్. వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ టు దెమ్ అబౌట్ దోస్ ఇష్యూస్. ఖచ్చితంగా మనం మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళు. వై షుడ్ ఐ డిస్కస్ హిజ్ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ అనుకుంటే కుదరదు. బికాస్ దట్ ఫెలో హ్యాస్ ఎ ఫేస్బుక్ అకౌంట్. ఆయనకుంది. ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర స్టూడెంట్కి ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంది. మీరు చూసుకోండి, చాలా మంది దగ్గర కనపడుతున్నాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ హాస్టల్ స్టూడెంట్స్, డే స్కాలర్స్ దగ్గరికి వెళితే మీకు ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి, ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లు ఉన్నాయి. ఇవాళ మనం ఇవన్నీ ఉంటాయా, తెలుస్తాయా అనుకుంటే కుదరదు. ఉన్నాయి అవన్నీ. నేను ఆశ్చర్యపోతున్నా ఒక్కొక్కసారి, ఇంత పోస్టులు ఉన్నాయా వాళ్ళ దాంట్లో, ఇంత కమ్యూనికేషన్ ఉందా వాళ్ళ దాంట్లో. మనం కమ్యూనికేషన్, వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఎ కమ్యూనికేషన్ దట్ కెన్ హెల్ప్ హిమ్ రైట్ హిజ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎఫెక్టివ్లీ, దట్ కెన్ హెల్ప్ హిమ్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. బట్ sideways he has another kind of communication that he is employing to speak to his other friends, to communicate to his other friends through technology, through social media platforms. అది కూడా వాడుతున్నాడు ఆయన. ఆ ఫ్లో ఉంటే ఈ ఫ్లో తగ్గుద్ది. ఆ ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ కంట్రోల్ చేస్తున్న బాధ్యత కూడా ఇవాళ మన మీద పడ్డది తెలియకుండా. ఈ సందర్భంగా కోవిడ్-19 మన మీద కలగజేసిన, టోటల్గా సొసైటీ మీద కలగజేసిన 2 ఎఫెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడతా. ఫస్ట్, ఇట్ క్రియేటెడ్ ఏ హెవీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఇట్ ఇంపాక్టెడ్ హెవీలీ ఆన్ బోత్ సెక్టర్స్ అండి. ఒకటి హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. హెల్త్లో ఏం జరిగిందంటే, దే ఆర్ వరీడ్ లాట్. అమ్మో ఏదో వచ్చింది పెద్ద ప్రమాదం అని ఎక్కువ భయపడ్డారు. భయపడకూడదా? ఎస్, భయపడాల్సిందే. కానీ అక్కడేమో
విపరీతమైన అండర్ కాన్ఫిడెన్స్ గురయ్యారు. ప్రతి చిన్న సజెషన్ విన్నారు. ఫేస్బుక్ లో ఎవడు ఏ పోస్టింగ్ పెట్టి ఏది తినమంటే అది తిన్నారు, ఏది తాగమంటే అది తాగారు. చిన్న జలుబు వచ్చినా హాస్పిటల్లో పోయి పడ్డారు. లక్షలాది రూపాయలు పోగొట్టుకున్నారు కుటుంబాన్ని. పిల్లలు కూడా స్ట్రెస్ గురయ్యారు. వాళ్ళ బిహేవియర్ చేంజ్ ఎట్లా వచ్చింది? వీ డింట్ అలౌ దెమ్ టు టాక్ టు దేర్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడానికి అలౌ చేయాల, మహా అయితే ఫోన్లు తప్ప. డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ లేదు. ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటాం మనం. ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ 2 ఏళ్ళు సస్పెండ్ చేశాం మనం. వీ సస్పెండెడ్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్, సోషల్ బిహేవియర్ ఫర్ 2 years. 2 ఏళ్ళు దే ఆర్ ఐసోలేటెడ్. దే ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ దేర్ ఓన్ రూమ్స్. గదులకు పరిమితం చేశాం, సంఘం నుంచి దూరం చేశాం, ఫోన్లో మాత్రమే మాట్లాడటానికి ఎలో చేశాం. వర్చువల్ మీటింగ్సే, నో పర్సన్ టు పర్సన్ కాంటాక్ట్. ఇది వాళ్ళ సోషల్ బిహేవియర్ని ఇంపాక్ట్ చేసింది. అట్లా హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్ కానివ్వండి, ఫిజికల్ హెల్త్ కానివ్వండి, అది హెవీగా ఎఫెక్ట్ అయింది. నెగ్లెక్ట్ చేసింది ఇంకోటి ఉంది, అది ఎడ్యుకేషన్. వరస్ట్ హిట్ సెక్టార్ డ్యూరింగ్ COVID-19 ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్, అన్డౌటెడ్లీ, ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. ఇంత పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయిన సెక్టర్ ఇంకొకటి లేదు. కానీ పేరెంట్స్ didn't realize, parents didn't, even today they haven't yet realized that their children have lost education a lot. విద్యలో ఎంత నష్టపోయాము అనే ఒక స్పృహలో లేకుండానే ఉన్నారు. ఇక్కడేమో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నారు, అక్కడేమో అండర్ కాన్ఫిడెన్స్తో రియాక్ట్ అయ్యారు. ఇక్కడేమో 2 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు 6 మొత్తం ఆన్లైన్లో ఉండరు, 5లో ఎప్పుడో క్లోజ్ అయినాయి స్కూళ్ళు, 7 మొత్తం పోయింది, ఇప్పుడు పిల్లవాడిని 8లో వేసేయండి అంటున్నారు డైరెక్ట్గా. సార్ మరి వాట్ అబౌట్ దోస్ 2 years? సర్దుకోండి సార్, మీరే ఏదో రకంగా కాస్త లాగేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఎట్లా లాగించాలి అది అసలు? ఏమన్నా 10 రోజుల 15 రోజుల పోగొట్టుకుంది? ఇది చాలా టీచర్స్ కూడా సీరియస్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్, విద్యార్థులు కూడా సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన పాయింట్. అకాడమిక్ లాస్ ఎంత ఉంది, లెర్నింగ్ లాస్ ఎంత ఉంది? మనం ఎవ్రీ ఇయర్ లాగానే ఆటోమేటిక్గా చదివి ఎగ్జామ్స్ రాసి ప్రమోట్ అయ్యి రాలేదండి. ఇవాళ మనం తెలియకుండానే ఒక 50 to 60% లెర్నింగ్ లాస్తో వచ్చాం మనం ఇవాళ. వీఆర్ నాట్ విత్ ప్లస్ బ్యాగేజ్, వీఆర్ విత్ నెగటివ్ బ్యాగేజ్, వీఆర్ విత్ మైనస్ బ్యాగేజ్ అండి. ఈ పరిస్థితుల్లో మనం స్కూళ్ళకి ఎంటర్ అయ్యాం. నౌ అండర్స్టాండ్ the difficulty of the child, understand the difficulty of the teacher, understand the difficulty of the institution to cope with this kind of alarming situation. ఈ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా మనం అర్థం చేసుకుంటాం? పేరెంట్స్, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు రియలైజ్. అన్ఫార్చునేట్లీ తల్లిదండ్రులు చాలాసార్లు అర్థం చేసుకోవటల్లా. ఏదో నెట్టేయండి సార్, లాగేయండి సార్, ఏం కాదులేండి అంటారు. ఒక నిచ్చెన తీసుకొచ్చి ఒక 3 మెట్లు తీసేసి ఈ మెట్టు నా నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి పైకి ఎక్కువ అడగాలి మనం వాళ్ళని. అప్పుడు అర్థం అవుతుందేమో దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అని. కానీ అంత డాంటింగ్ టాస్క్ ఈజ్ నౌ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ద టీచర్స్, ఈవెన్ ఫర్ స్టూడెంట్ ఆల్సో. 5వ తరగతిలో ఆన్లైన్లో వినకుండా ఉన్నాడు, లేకపోతే నువ్వు గ్యాడ్జెటే ఇవ్వలేదు. 6వ తరగతి పోగొట్టుకున్నాడు, 7వ తరగతిలో ఇప్పుడు వాడిని ఒక్కసారిగా 7వ తరగతి పుస్తకాల ముందు చదవమంటున్నాం. ఎంత బిగ్ టాస్క్ ఇస్తున్నామండి పిల్లలకి. వీఆర్ ఆస్కింగ్ అన్నోయింగ్లీ దే ఆర్ క్యారీయింగ్ దట్ హ్యూజ్ బర్డెన్. దిస్ వీ మస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఎందుకు చెబుతున్నాను ఇది అనంటే, టు అండర్స్టాండ్, టు బికమ్ అవేర్ ఆఫ్ ద టాస్క్ దట్ ఈస్ దేర్ బిఫోర్ అస్. మన ముందున్నటువంటి టాస్క్ ఎంత పెద్దది అని అర్థం చేసుకోవడం కోసం పిల్లలకు కూడా, అరే 2 ఏళ్ళు నేను అశ్రద్ధ చేశాను, ఇప్పుడు నేను ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటే, ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయితే నేను క్యాచప్ చేయగలను. ఇప్పుడు కృష్ణమోహన్ గారు ఇందాక నేనేదో మెరాథన్ గురించి మాట్లాడిన సంగతి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ
మరాథన్ నడుస్తోంది, కానీ మరాథన్లో మనం చాలా మంది 2 ఏళ్ళు కాసేపు ఆగి పక్కన కూర్చొని మళ్ళీ బయలుదేరాం. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ కొంతమంది వెళ్తూనే ఉన్నారు మరాథన్లో, ఆల్రెడీ దే ఆర్ గోయింగ్. 2 ఏళ్ళు ముందు బట్టి పరిగెడతానే ఉన్నారు వాళ్ళు. దిస్ వీ మస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఇది ఒక బిగ్ టాస్క్ అండి, ఛాలెంజ్. బట్ బీ కాన్ఫిడెంట్, వీ క్యాన్ ఫేస్ ద ఛాలెంజ్, వీ క్యాన్ రైజ్ అప్ టు ద అకేషన్, వీ కెన్ లయన్, వీ కెన్ గర్డిల్ అవర్ దీస్ థింగ్స్. మనం తయారు కాగలం, అందులో ఏం డౌట్ లేదు. బిగ్ ఛాలెంజ్. కాకపోతే వన్స్ యూ నో ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్, ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ హాఫ్ సాల్వ్డ్. నీకు అసలు సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న సీరియస్నెస్ అర్థమైతే ఆ ప్రాబ్లం సగం సాల్వ్ అయినట్లే. కాబట్టి దాని గురించి ప్రాబ్లం ఉన్నది అని రిలీజ్ అవుదాం ఫస్ట్, దెన్ వీ కెన్ డిస్కస్ ద సొల్యూషన్స్. ఇవాళ సెకండ్ విక్టిమ్ ఏంటంటే క్లాస్ రూమ్ కల్చర్. నేను చెప్పానే, చాలా చోట్ల టీచర్స్కి వాళ్ళు ఉన్న సమస్య ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ asking permission to take turns to answer the teacher. ఒకేసారి ఆన్సర్స్ కి 5-6 మాట్లాడుతున్నారు. ఒక స్టూడెంట్ మాట్లాడుతుంటేనే ఇంకో స్టూడెంట్ లేచి మధ్యలోనే కౌంటర్ చేస్తున్నాడు. ఒకప్పుడు మనకు ఒక బిహేవియర్ సెట్ చేసి పెట్టాము మనం, యూ హ్యావ్ టు టేక్ టర్న్స్ టు స్పీక్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అని. అది పోయింది. ఎందుకని పోయిందంటే గత 2 ఏళ్ళుగా అలవాట్లేదు. ఆన్లైన్లోనే ఏదైనా ఉంటే ఒక పాయింట్. రెండో పాయింట్, అసలు టీచర్స్ ఆశ్చర్యపోతున్నారు కొన్ని సందర్భాలలో. ఇవాళ పిల్లలు ఏదైనా అడిగితే కూర్చొనే వర్క్ చేయలేదు అంటున్నాడు, నిలబడాలన్న సంగతి మర్చిపోతున్నాడు. వెన్ ఎవర్ ఏ టీచర్ స్పీక్స్ టు హిమ్, he is forgetting that he has to stand up and show his respect to the teacher. టీచర్కి ఆ గౌరవం గతంలో ఆటోమేటిక్గా చూపెట్టేవాళ్ళు. పిల్లలు ఏదైనా అడిగితే లేచి నిలబడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూర్చొని ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు. 2 ఏళ్ళు అయింది కదా, మర్చిపోయాడు. పద్ధతి మారిపోయింది ఆయన దగ్గర నుంచి. చాలా చిన్న చిన్న పదాలు, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ అనో, షల్ ఐ స్టార్ట్ సార్ అనో, షల్ ఐ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ అనో, ఇటువంటి చిన్న చిన్న మేనర్స్కి సంబంధించిన పద్ధతులు కూడా వాళ్ళు మర్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇక ఆన్లైన్లో ఏవో జరిగాయి క్లాసులు చాలా వరకు, కానీ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళ పర్సెంట్ బిలో 10% ఉంది ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ. ఎక్కడో ఒక చోట ఇప్పుడు కృష్ణమోహన్ గారు లాంటి వాడు పెద్ద ఎఫర్ట్ పెట్టి, ఇప్పుడు దిస్ మీటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ వెల్ హీ థాట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ హౌ మచ్ కేర్ హీ హాస్ బీన్ టేకింగ్. ఇటువంటి చోట ఎక్కడన్నా ఉంటే ఒక 40-50% వరకు వెళ్ళగలిగాము ఆన్లైన్లో. బట్ స్టిల్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆన్లైన్లో పిల్లలు అవతల పక్క సీరియస్గా లేని విషయం ఒక రియాలిటీ ఇవాళ. దాని మూలంగా హ్యాండ్ రైటింగ్ అయితే అసలు దారుణంగా దెబ్బతింది. హ్యాండ్ రైటింగ్స్ లేవండి ఇవాళ. పాత హ్యాండ్ రైటింగ్స్ వేరు, ఇవాళ హ్యాండ్ రైటింగ్స్ వేరు. గతంలో ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ఒక ప్రత్యేకత ఉండేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయసాయి స్కూల్ పిల్లల హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక్కొక్క స్టాంప్ ఉండేది. పిల్లలు అందరూ అలా రాసేవాళ్ళు, టీచర్స్ గైడ్ చేసేవాళ్ళు. అది కర్సివ్ అయితే కర్సివ్, విడిగా అయితే విడిగా, ఏదైతే ఒక స్టాంప్ ఆఫ్ స్కూల్ ఉండేది హ్యాండ్ రైటింగ్ మీద పిల్లలకు సంబంధించి. ఇవాళ అది పోయింది. హ్యాండ్ రైటింగ్ లాంటి స్కిల్ పోయింది. ఎప్పటికప్పుడు చదువుకునే పద్ధతి కల్చర్ పోయింది. బిహేవియర్లో మార్పులు వచ్చినాయి. ఇవన్నీ ఇవాళ మనం మళ్ళీ ప్రత్యక్షంగా క్లాస్ రూమ్లో చూస్తా ఉన్నాం. వీఆర్ విట్నెసింగ్ ఆల్ ది చేంజెస్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఇన్ అడిషన్ టు దట్, మీకు తెలియదు, నాకు ఐ డోంట్ నో, మన కృష్ణమోహన్ గారు చెప్పాలి నాకు, ఇప్పటికీ చాలా స్కూల్స్లో అబ్సెంటీయిజం ఈజ్ ఎ రెగ్యులర్ ఫెనామినా అండి. అంటే ఎక్కువ మంది తెలియకుండానే పిల్లలు 10-15% అబ్సెంట్ అవుతున్నారు. కరెక్ట్ సార్. 10-15% ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్. గతంలో చూడండి, 2 ఏళ్లకు ముందు చూడండి, 5% పర్ డే అబ్సెంటీస్ ఉంటే మేము వరి అయ్యేవాళ్ళం. అది గతంలో ఉన్న ఫెనామినా మనకి. 5%, అయ్యో 5%కి వచ్చిందా ఇవాళ, ఎందుకు ఇంతమంది అబ్సెంట్ అయ్యారు అని ఎంక్వైరీ చేసేవాళ్ళం మనం. ఇవాళ ఒక 10-15
15%, 10-15% ఆబ్సెంట్ ఉన్నారు. అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ సపోర్టెడ్ బై ద పేరెంట్స్. పేరెంట్కి ఫోన్ చేసామనుకోండి మనం, నిజమేనండి మావాడు కొంచెం వాడు బాగాలేదు ఉన్నాడు ఇంట్లో అంటున్నారు తల్లిదండ్రులు. కోవిడ్ వల్ల భయపడుతున్నారా? చిన్న జలుబు వస్తే భయపడుతున్నారా? లేకపోతే వాడు ఫోన్ అంటే పిల్లవాడి మీద వాళ్ళకే కంట్రోల్ లేదు కాబట్టి ఊరుకుంటున్నారా? పిల్లవాడిలో ఆ బిహేవియర్ ఇంకా సెట్ కాలేదా? ఐ మస్ట్ బి వెరీ రెగ్యులర్ టు స్కూల్, అదర్వైజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మిస్ ఏ లాట్ అనేది తెలియటం లేదా? ఇంకా చూడాల్సి ఉంది, అర్థం కావట్లా. ఇంకా ఈ ఫెనామినా ఇవాళ మనకు కనపడతా ఉంది. అందువల్ల yes, you must get back all those old cultural practices once again into your school system. Idi teachers nenu pratyekanga teachers, because I am told that even teachers are there. This is my special request to the teachers andi entante, unless you work particularly on this aspect every day through your assembly, for a minute or two in your classroom, you are not going to give that impact. ఆ ఇంపాక్ట్ ఇవ్వటానికి ఒక స్పెషల్ వర్క్ జరగాల్సి ఉంది ఇవాళ. టు మేక్ దెమ్ రెగ్యులర్, టు మేక్ దెమ్ వెల్ మేనర్డ్, టు మేక్ దెమ్ రెస్పాండ్ టు యూ ఇన్ ఏ సివిలైజ్డ్ వే. ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా ఇవాళ మనం నేర్పాల్సిన ఇష్యూస్గా ఉన్నాయి. అంతేకాదు అబ్సెంటీజంని కంట్రోల్ చేసుకోవడంతో పాటు తెలియకుండానే ఒకలాంటి యాంటీ సోషల్ బిహేవియర్ ఏదో ఒక మోతాదులో సెట్ అయిందండి ఇవాళ విద్యార్థులలో. విద్యార్థులని అదేంటి మమ్మల్ని ఇంత మాట అంటారా అని కోపం తెచ్చుకోవద్దు నాన్న. అన్ఫార్చునేట్లీ కొంత గమనిస్తా ఉన్నాం మేము ఇవాళ. యాంటీ సోషల్ బిహేవియర్ అంటే మీరందరూ పెద్ద సంఘ విద్రోహ శక్తులు అని అంత పెద్ద మాటలు నేను వాడట్లేదు, కానీ తెలియకుండానే డిస్సెంట్, ఒక అన్రెస్ట్ లోపల పోగు చేసుకుని ఉండటం వల్ల ఇన్ని రోజులుగా ఇవాళ ఏమవుతోంది అని అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేకపోవటం, మానసికంగా ఏమవుతుందిలే అని తోసివేయటం, విషయాలని పోస్ట్ పోన్ చేయటం, అప్ టు డేట్ గా ఉండకపోవటం, తమ పాఠాలకు సంబంధించి చాలా కోఆపరేటివ్ గా ఉండకపోవటం మిగతా విద్యార్థులతో, మిగతా విద్యార్థులని ప్రత్యర్థులుగా చూడటం, ఏదో ఒక రకమైన వాడితో తగాదాలకు వెళ్ళిపోవడం, ఇవన్నీ ఒకలాంటి యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్. ఇవన్నీ ఇవి సెట్ అవుతున్నాయి, సెట్ అయి ఉన్నాయి గతం. వీటి మీద ఒక చెక్ ఇవ్వడం మనకు అవసరం. లేకపోతే మనం కొంచెం తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. ఇకపోతే ఇవాళ ఒక పాజిటివ్ బిహేవియర్ని రీఇన్ఫోర్స్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితిలో ఇవాళ మనం ఇన్స్టిట్యూషన్స్, టీచింగ్ కమ్యూనిటీ ఉందండి. దట్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పాజిటివ్ బిహేవియర్. చిన్న చక్కటి పని చేశాడు, అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ. మనం చక్కగా నోట్స్ రాశాడు, అప్రిషియేట్ చేద్దాం. ఇఫ్ ఈజ్ రెగ్యులర్, లెట్ us pat him on the back. చాలా రెగ్యులర్గా ఉన్నావు నాన్న, గుడ్ అని ఎంకరేజ్ చేద్దాం. ఇవాళ టీచర్స్ should be extra empathetic towards students అండి. విద్యార్థుల పట్ల మీరు చూపించే నార్మల్ కేర్ ఏదైతే ఉందో దానికి మించి ఇవాళ వాళ్ళ పట్ల ఒక ఎక్స్ట్రా సహానుభూతి అంటామే, ఆ సహానుభూతిని ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం, చూపించాల్సిన అవసరం, ఒక బాండేజ్ ని తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం, ఒక సైకలాజికల్ కనెక్షన్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఇవాళ మునుపటి కంటే ఎక్కువ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఉంది. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ సైకలాజికల్ కనెక్షన్ విత్ ఎవ్రీ చైల్డ్. ప్రతి చైల్డ్ తోది ఇవాళ అవసరం టీచింగ్ కమ్యూనిటీకి. ఎందుకని? టు రిస్టోర్ యువర్ ప్రాక్టీసెస్ బ్యాక్, టు గెట్ దట్ మూమెంటమ్ వాట్ యు హ్యావ్ లాస్ట్ ఎర్లియర్. నౌ యూ నీడ్ ఆల్ దిస్ అండి. ఇది కాక this is a wonderful example for hybrid model. ఇవాళ మనం ఓల్డ్ నార్మల్కి వెళ్ళటల్లా, స్కూల్స్ రీఓపెన్డ్, కానీ నేను మీ దగ్గరికి రాలా, ఇక్కడే ఉన్నాను, నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఐఎమ్ రైట్ నౌ ఎట్ మై ప్లేస్ ఇన్ ఖమ్మం, ఇన్ మై ఆఫీస్.
Sir is at his place in his office and you are there. చాలా మంది విద్యార్థులు, హాస్టల్ విద్యార్థులు నాకు కనపడుతున్నారు. చాలా డిసిప్లిన్డ్ గా కూర్చొని ఉన్నారు, వింటున్నారు. నేను చూస్తా ఉన్నాను. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ దిస్. ఎందుకని? ఇది వన్స్ అగైన్ ఎ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కరోనా. కరోనా సృష్టించిన ఒక పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్. హైబ్రిడ్ మోడల్లో అంటే బోత్ ఆన్లైన్ ని వాడుతున్నాం, మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ కూడా వాడుతున్నాం. సో ద బెటర్ కాంబినేషన్, ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఇవాళ మీ ముందుకు రాబోతోంది స్టూడెంట్స్ కి. ఇది ఒక పాజిటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఇవాళ. గతంలో లేదు, ఇవాళ వచ్చింది. దీన్ని మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. కానీ దీనికి అడ్డం పడేది ఏంటి? ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ యాక్టివ్, డే స్కాలర్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ యువర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇక్కడ. కానీ తెలియకుండా ఉన్నారు పిల్లలు ఇవాళ. దాన్ని పాజిటివ్గా వాడకుండా, తెలియకుండానే వాళ్ళ టైం మొత్తం దాంట్లోనే కన్జ్యూమ్ చేయబడుతోంది ఇవాళ. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇవాళ టీచర్స్ కూడా ఒక కన్నేసి ఉంచాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అవుట్ సైడ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ చిల్డ్రన్ మధ్య ఏం కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది అని గమనించాల్సిన పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనం ఇవాళ. గమనించకపోతే దే కీప్ ఆన్ చాటింగ్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ దట్ క్రియేట్స్ ఏ ప్రాబ్లమ్ వన్ డే. అదొక రోజు ఒక ప్రాబ్లంగా తయారవుతుంది. మళ్ళీ ఇద్దరు పేరెంట్స్ మన దగ్గరికి వస్తారు. వచ్చి ఏంటండి ఇలా జరుగుతుంది, వాడికి చెప్పండి, వీళ్ళకి చెప్పండి అని మన అడిగే పరిస్థితికి వస్తున్నారు ఇవాళ. ఇది టీచర్స్ చాలా అలర్ట్గా ఉండాల్సిన ఒక ఇష్యూగా ఉంది. అంతేకాదు ఎథికల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, ఒక నైతిక సూత్రం, నైతిక ప్రవర్తన నియమావళి, ఇది మళ్ళొక్కసారి జాగ్రత్తగా ఇన్స్టిల్ చేయాల్సిన సందర్భం కూడా ఇవాళ నాకు కనపడుతుంది. లేకపోతే ఇవాళ తల్లిదండ్రులంటే గౌరవం లేక, భయం లేక, ఇటు ఉపాధ్యాయులంటే గౌరవం భయం లేక, అంతా నాకు నా సెల్ ఫోన్లో ఉంది, మొత్తం ప్రపంచమే ఉంది, నాకు దాంతోనే పని అనుకునే విద్యార్థులు తయారవుతున్నారు. లక్కీ బికాజ్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ టేకింగ్ దిస్ మచ్ కేర్. నాకు హైదరాబాద్లో నా మిత్రుడు చెప్పాడు, ఆఫ్టర్ కరోనా మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న విద్యార్థుల కోసం హైదరాబాద్ మహానగరంలో 150 స్పెషల్ స్కూల్స్ వచ్చినాయి ఈ సంవత్సరం. 150 అంటే అంత అవసరమైంది వాళ్ళకి. పిల్లలు సెట్గా లేరు, కరెక్ట్గా లేరని వరి అవుతున్నారు తల్లిదండ్రులు. దాంతో తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోబెడుతున్నారు. అంటే అంత ప్రాబ్లం, అంత గ్రేవ్గా ఉంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం దాన్ని అడ్రస్ చేస్తూ తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వాళ్ళ పాజిటివ్ బిహేవియర్స్ని రీఇన్ఫోర్స్ చేయాలి, ఎథికల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ని తిరిగి ఇన్స్టిల్ చేయాలి, సోషల్ మీడియాకు సంబంధించిన ప్లాట్ఫామ్స్ మీద వారి యాక్టివిటీని కాసేపు కంట్రోల్ చేయాలి. పాజిటివ్గా వాడుకునే వాటి కోసం మాత్రమే వాటిని వాడాలి. అదర్వైజ్ మీరు చూడండి, మీరు ఏ పిలవండి పిలవండి, మీ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ చెప్పమని అడగండి, కొట్టేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది, ఉంటుంది వాడి చాట్ అంతా, హిస్టరీ అంతా కనపడుతుంది. వాడు ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్ ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో, టిక్టాక్లో. పిల్లలు టిక్టాక్లు చేస్తా కనపడుతున్నారు నాకు. కానీ ఇది విపరీతమైన టైం లాస్, విపరీతమైన కల్చర్ లాస్, విపరీతమైనటువంటి లెర్నింగ్ లాస్. సంస్థ ఇచ్చేటువంటి ఒక గొప్ప గొప్ప అలవాట్లన్నీ పోయి, సంస్థ క్రియేట్ చేసే ఒక గోల్ పోగొట్టుకొని, లక్ష్యం పోగొట్టుకొని కాలక్షేపం చేసే పనిలో తెలియకుండా విద్యార్థులు జారిపోతున్నారు. ఇది ఆ ప్రమాదం నుంచి కూడా ఇవాళ మన విద్యార్థుల్ని మనం కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది జనరల్గా COVID-19 బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడాను. ఇప్పుడు లెట్ మీ కమ్ టు మై టాపిక్, దట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ గురించి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. What do you mean by communication? Communication ante you must be able to express your ideas, your thoughts, your emotions to the other person. Communication is not a one way, it is two ways, both sides. In fact, ikkada communication
ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో 3 రకాల కమ్యూనికేషన్స్ ఉన్నాయండి. కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. అసలు కమ్యూనికేషనే 3 రకాలు ఉండేవాడు. ఆ 3 రకాల్లో ఒక రకం ఏంటంటే టీచర్ టు లెర్నర్, లెర్నర్ టు టీచర్ ఎంగేజ్మెంట్ ఈజ్ వన్ కమ్యూనికేషన్. టీచర్ టు లెర్నర్, లెర్నర్ టు టీచర్ ఒక కమ్యూనికేషన్. అంటే టీచర్ ఎఫెక్టివ్గా చెప్పగలిగి ఉండాలి, లెర్నర్ తన టీచర్ని అడగగలిగి ఉండాలి, వారిద్దరి మధ్య ఒక ఎంగేజ్మెంట్ ఉండాలి, ఆ వాతావరణం క్రియేట్ అయి ఉండాలి, అక్కడ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండాలి, ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ డిస్రప్ట్ కాకూడదు. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. అంటే ప్రతి విద్యార్థి తన సందేహాన్ని, తన అనుమానాలని, తన భయాలని నివృత్తి చేసుకోవడానికి నాకు టీచర్ ఉన్నాడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ తోటే ఉండాలి. అటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ విద్యార్థి కలిగి ఉండాలి. ఉపాధ్యాయులు అటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ని ఇవ్వగలిగి ఉండాలి విద్యార్థులకి. సో దిస్ ఈజ్ హైవే కమ్యూనికేషన్. నిజానికి ద బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఇదే. మిగతా అన్ని కమ్యూనికేషన్లు దీనికి అప్రోచ్ రోడ్, ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే. ఇది హైవే కమ్యూనికేషన్. ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అంటే ఏం చేస్తే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందో మనం ఆలోచించుకోవాలి. నెక్స్ట్, లెర్నర్ టు లెర్నర్ ఎంగేజ్మెంట్ ఒక కమ్యూనికేషన్ అండి. లెర్నర్ టు టీచర్ కమ్యూనికేషన్ ఒకటైతే, లెర్నర్ టు లెర్నర్ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా ఉంది ఒక విషయం. దీన్నే మనం పీర్ గ్రూప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటాం. మనం దే లెర్న్ ఎ లాట్ వెన్ దే ఆర్ అమంగ్ దేర్ పియర్స్. తమ తోటి వారి మధ్య విద్యార్థులు ఉన్నప్పుడు, వారి మధ్య చదువుకు సంబంధించే ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటే చాలా నేర్చుకుంటారు. వారు టీచర్ దగ్గర ఎంత నేర్చుకుంటారో దాదాపు అంతకు సమానంగా తోటి విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారు. అంటే ఎప్పుడు చెప్పేవాడే ఒకడు, వినేవాడు ఒకడు అనేది కాదండి. సమ్ టైమ్స్ స్టూడెంట్ ఏ can tell something to teacher student B, sometimes student B can tell something to teacher student A. ఇద్దరు చెప్పగలరు. ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండాలి వారి మధ్య. ఆ కమ్యూనికేషన్ ఇవాళ అది ఊసుకొక కబుర్లకో, గాలి కబుర్లకో, ఈరోజు బయట జరిగిన విషయాలు ఏంటనో, లేకపోతే ఈరోజు చాటింగ్ లో ఏమొచ్చిందనో దానికోసం కాదు. కమ్యూనికేషన్ అబౌట్ యువర్ సబ్జెక్ట్, కమ్యూనికేషన్ అబౌట్ యువర్ గోల్స్, అబౌట్ యువర్ స్కూల్. ఇది లెర్నర్ టు లెర్నర్ కూడా ఎంగేజ్మెంట్ ఉండాలి. ఇది రెండవ కమ్యూనికేషన్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ స్పెసిఫిక్ అబౌట్ దిస్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ థర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, దట్ ఈస్ లెర్నర్ టు కంటెంట్ ఎంగేజ్మెంట్. లెర్నర్ టు కంటెంట్. దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్. ఆ కంటెంట్, అసలు నీ ముందున్న కంటెంట్ ఎంత, నీ సిలబస్ లోడ్ ఎంత, నీ సిలబస్ లోడ్ నీకు అర్థం కావాలి అంటే అంతకుముందు ఇంకేమన్నా మిస్ అయ్యావా నువ్వు? అర్థం కావలసినవి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే నువ్వు ఈ కంటెంట్కి వస్తావు అంటే, ఈ కంటెంట్ ని ఎంగేజ్ చేయడానికి నీకున్న స్కిల్స్ సరిపోతాయా లేవా? వాట్ మోర్ స్కిల్స్ డూ యూ నీడ్ టు డూ యూ రిక్వైర్ టు ఎంగేజ్ దిస్, టు ఇంటరాక్ట్ దిస్, టు ఇంటరాగేట్ దిస్? ఇది అవసరం. ఈ 3 రకాల కమ్యూనికేషన్ ని ఇవాళ పర్ఫెక్ట్ గా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సెటిల్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. దీనికోసం అవసరమైతే టీచర్స్ కి గైడెన్స్ ఇద్దాం. దీనికోసం అవసరమైతే విద్యార్థులకి కౌన్సిలింగ్ కూడా నిర్వహిద్దాం. ఇప్పుడు ఇది ఒక రకమైన కౌన్సిలింగే, బట్ దీనికి తోడు ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ కూడా నడపాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. దీని మూలంగా మనం అనుకునేటువంటి కమ్యూనికేషన్ ని ఎఫెక్టివ్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలుగుతాము క్లాస్ రూమ్ లో. సో ఈ కమ్యూనికేషన్ ని మర్చిపోవద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎట్లా డీవియేట్ అవుతాము మనము అని చెప్పడానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా కమ్యూనికేషన్ కి సంబంధించి. ఇఫ్ టీచర్ డజంట్ క్రియేట్ an environment in his classroom where a child is not able to come forward to raise his doubt. అంటే టీచర్ డిస్మిస్ చేస్తారు. ఈ టీచర్ మనం అడిగితే ఇది కూడా తెలియదురా అంటారు, లేకపోతే అడిగే వాతావరణాన్ని కల్పించరు,
లేకపోతే సరిగ్గా టైం ఇవ్వరు అనుకుంటే ఏమవుతారు? స్టూడెంట్స్ బికమ్ ఇన్హిబిటెడ్. స్టూడెంట్స్ ఇన్హిబిట్ అయిపోతారు ఆటోమేటిక్గా. చాలా లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ నా పట్ల ఉన్నది, నేను మాట్లాడినా సరే నా టీచర్ నన్ను రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనే ఒక పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంటేనే పిల్లవాడు ఓపెన్ అప్ అవుతాడు. సో పిల్లవాడితో ఆ రకమైన ఎమోషనల్ బాండింగ్ కావాలి స్టూడెంట్కి. ఆ రకమైన ఎన్విరాన్మెంట్ని శ్రద్ధ తీసుకొని మనం క్రియేట్ చేయగలిగి ఉండాలి క్లాస్ రూమ్లో. సో వీ షుడ్ నాట్ డిస్మిస్ హిమ్. We must be very watchful about every word that we utter in the classroom, every gesture that we show. ప్రతి గెస్చర్లో మన మాట, మన నడక, మన నడత, ఇవన్నీ కూడా పిల్లవాడిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. ఇది ఇన్స్పైరింగ్గా ఉండాలి, ఇది వాళ్ళని దగ్గరకు తీసుకునేట్టుగా ఉండాలి. ఇట్ మస్ట్ బి ఇంక్లూజివ్, వాళ్ళందరినీ ఇంక్లూడ్ చేసుకునేట్టుగా మనం ఉండాలి క్లాస్ రూమ్లో. అలాగే చైల్డ్ కూడా చెప్తున్నాను నేను, ఈ ప్రపంచంలో తల్లి తండ్రి ఈ ఇద్దరికి నువ్వు ఏదైనా షేర్ చేసుకోగలవు, ఏదైనా చెప్పుకోగలవు. ఆ తర్వాత ఆ ఆర్డర్లో ఒక యునీక్ రిలేషన్షిప్ నీతో కలిగి ఉండేది నీ టీచర్ మాత్రమే. అది నువ్వు నమ్మాలి. యు మస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ టీచర్. స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ ఓపెన్ అప్ విత్ యువర్ టీచర్స్. మీ టీచర్ల దగ్గర మీరు ఓపెన్ అప్ కావాలి. అది ఏదైనా సరే, ఇట్ క్యాన్ బి అన్ ఇష్యూ ఆఫ్ యువర్ సబ్జెక్ట్, ఇట్ క్యాన్ బి అన్ ఇష్యూ ఆఫ్ యువర్ పర్సనల్ ప్రాబ్లం. అది నీ ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగత సమస్య కావచ్చు. ఆడపిల్లలకి ఎన్నో ఇష్యూస్ ఉంటాయి, మాట్లాడగలిగి ఉండాలి వాళ్ళ తమ టీచర్లతో ఆ విషయాలు. మీరు ఓపెన్ అప్ అయితే మీకు సహాయం దొరుకుతుంది, మీకు హెల్ప్ దొరుకుతుంది. టీచర్తో మీకు ఒక లైన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటే, ఎస్, యు ఫీల్ సెక్యూర్డ్, యు ఆర్ యాంకర్డ్. నీకు ఒక యాంకర్ ఉంది, నీ లైఫ్లో ఒక యాంకర్ ఉంది. దాని చుట్టూ నువ్వు ఎంతసేపు తిరిగినా పర్వాలేదు. దెర్ ఈజ్ యాంకర్. అది నమ్మాలి. నమ్మితే నువ్వు ఆ కమ్యూనికేషన్లో టీచర్తో ఉంటే, ఎస్, వండర్ఫుల్, నువ్వు ఏదైనా అడగగలుగుతావు, ఏదైనా మాట్లాడగలుగుతావు, ఏదైనా సమస్యలు ముందు పెట్టగలుగుతావు, నీకు సొల్యూషన్స్ దొరకటం మొదలవుతాయి. ఐ నో మెనీ స్టూడెంట్స్, they don't want to share with their parents, but they share with their teachers. సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, చాలా సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తల్లిదండ్రులతో పంచుకోలేనివి కూడా తమ ఉపాధ్యాయులతో పంచుకునేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని నేను ఎంతో మంది విద్యార్థులను చూశాను. జీవితాంతము గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఇది అంత స్పెషల్ రిలేషన్షిప్, ఇది అంత ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నది టీచర్కి స్టూడెంట్కి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్. కాబట్టి ఆ లెర్నర్ టీచర్కి మధ్య ఉండే ఎంగేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది పర్ఫెక్ట్గా ఉండేట్టు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఇటు విద్యార్థులకు కూడా ఉంది. అలాగే తోటి విద్యార్థులని శత్రువులుగా భావించాల్సిన పని లేదు. దెర్ ఆల్ కాంపిటీటర్స్, ఐ అగ్రీ, వారందరూ పోటీదారులే. కానీ యు మస్ట్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు షేర్ యువర్ సబ్జెక్ట్, యువర్ గుడ్ ప్రాక్టీసెస్, యువర్ కంటెంట్, యువర్ వర్క్ షీట్స్, యువర్ మెటీరియల్ షేర్ చేసుకునే వాతావరణంలోనే ఉండాలి, డిస్కస్ చేసే వాతావరణంలో ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే నీకు టూ వే ఒక సిస్టమ్ మీ ఇద్దరి మధ్య ఉంటే నాలెడ్జి బలపడుతుంది మీ ఇద్దరి మధ్య. అది చాలా అవసరం. అది సేమ్ క్లాస్ వాళ్ళే కానక్కర్లేదు. ఒక్కోసారి హాస్టల్ లాంటి వాతావరణంలో వి సీ 5th క్లాస్ చైల్డ్ 7th క్లాస్ చైల్డ్ ఏదో అడుగుతారు, నాకు సంబంధం లేదు ఇది అంటే కుదరదు. లేదా నాకు ఈ సిలబస్ అయిపోయింది, నేను ఎప్పుడో వచ్చాను అంటే కుదరదు. ఈ పుస్తకం నాది కాదు, మేము చదివిన పుస్తకం అప్పుడు వేరే ఉంది అంటే కాదు. యువర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ కమింగ్ టు యూ, యువర్ కలీగ్, యువర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ కమింగ్ టు యూ విత్ ఎ డౌట్. ప్లీజ్ ఎంగేజ్ చేయండి. వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని దాన్ని నెగోషియేట్ చేయండి, మాట్లాడండి. ఖచ్చితంగా నువ్వు ఒక మెంటర్ లాగా, నువ్వు నీ చిన్ని తమ్ముడికో చిన్ని చెల్లెలకో సహాయపడ్డ వ్యక్తిలాగా
వారిని నీ చేతులతో పట్టుకొని తీసుకెళ్తున్న ఒక ఫీలింగ్, ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ సీనియర్ స్టూడెంట్స్కి వస్తుంది. జూనియర్ స్టూడెంట్స్ కూడా సీనియర్ స్టూడెంట్స్ మీద ఒకలాంటి రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది, గౌరవం పెరుగుతుంది. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్గా జీవితాంతం ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఆ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ని ఉంచండి. అంటే సబ్జెక్టుని డీల్ చేయండి, పీర్ గ్రూప్తో మాట్లాడండి, టీచర్స్ తోటి ఒక లైవ్ కాంటాక్ట్ ఉంచుకోండి. ఇది బేసిక్గా నేను పదే పదే మాట్లాడుతున్న అంశం. దీనిని డిస్రప్ట్ చేసే, చెడగొట్టే ఇతర కమ్యూనికేషన్స్ని కంట్రోల్ చేయండి, రిమూవ్ చేయండి. చాలా అవసరం. లేకపోతే మన జీవితాలు ధ్వంసం చేసే అంతటి స్వభావంతో ఉంటాయి ఒక్కోసారి. మనకు ఇవాళ సోషల్ మీడియా ఇంపాక్ట్ వల్ల టీనేజర్స్లో ఎంత నష్టం జరుగుతుందో మనం కూడా అందనంత నష్టం ఇవాళ జరుగుతోంది. తెలియకుండానే వాళ్ళు పాపం అన్నోయింగ్లీ దే స్టార్ట్ చాటింగ్ విత్ సంబడి. ఎవరితో చాట్ చేస్తారు, ఫోన్ అందుబాటులో ఉంది, తండ్రికి వెళ్ళాడని. నెమ్మదిగా ఆ చాటింగ్ గంటల తరబడి సాగుతుంది. నీ చదువు నాశనం అవుతుంది. తర్వాత వాడు అవతల వ్యక్తి ఎటువంటి వాడో తెలియదు, ఎంత డేంజరస్సో తెలియదు. చాలా నమ్మకంగా నమ్మి ఆ సంభాషణలోకి వెళ్ళి జీవితాలు నాశనం చేసుకున్న వాళ్ళు అనేక మంది మన చుట్టూ ఉన్నారు ఇవాళ. బివేర్ ఆఫ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డేంజరస్ కమ్యూనికేషన్స్. కమ్యూనికేషన్ అంటే పాజిటివ్ కమ్యూనికేషనే కాదు, నెగిటివ్ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఉంది సమాజంలో. దాని పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరిని ఎక్కడ ఉంచాలి, సోషల్ మీడియాని ఎంత మేరకు వాడాలి, ఎంత మేరకు వాడకూడదు. అలాగే ఈవెన్ రియల్ లైఫ్లో కూడా ఎవరిని ఎక్కడ హద్దుల్లో ఉంచాలి, వీటి పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అఫ్ కోర్స్ కరోనా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ని నేర్పింది మనకి. కానీ ఇవాళ కరోనా పోస్ట్ కరోనాలో ఆ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ని కొంచెంగా వదులుకుంటాం మనం. కానీ వదులుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం డీల్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ. ఇది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లాగే ఇక కొన్ని ఒక 4-5 పాయింట్స్ మీకు విద్యార్థుల కోసం చెప్తానండి ఇవాళ. మీ అందరికీ రావాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ నెంబర్ 1 అకాడమిక్ సెల్ఫ్ ఎఫికసీ. అంటే చదువుకు సంబంధించి మీరు మీ కాళ్ళ మీద నిలబడే, మీ అంతటా మీరు నిలబడగలిగే స్థాయికి చేరుకోవడం, స్థాయిని మెయింటైన్ చేయడం, దీన్నే అకాడమిక్ సెల్ఫ్ ఎఫికసీ అంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ గోల్. నేను కలెక్టర్ని అవుతానా, నేను రేపు IAS అవుతానా, వెల్ వండర్ఫుల్, ప్లీజ్ డ్రీమ్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. కలలు కనండి, తప్పులేదు. లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోండి, తప్పులేదు. కానీ దానికంటే ముందు ఇమ్మీడియట్గా వెంటనే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఏ గ్రేడ్లో ఉంటే ఆ గ్రేడ్ యొక్క స్టాండర్డ్స్తో ఉన్నాము, ఆ స్థాయికి చేరుకున్నాము, అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో నేను నా క్లాసుకు సంబంధించిన స్థాయిలో పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను అని అనుకోవాలి మీరు. ఇది అకాడమిక్ సెల్ఫ్ ఎఫికసీ అంటాం మనం. ఈ అకాడమిక్ సెల్ఫ్ ఎఫికసీ మీకు ఇవ్వటం కోసం ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, అగ్రీడ్. టీచర్స్ ఆర్ దేర్, అగ్రీడ్. సరిపోతాయా? చాలవండి. దెర్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ నాన్న, ఒక ముఖ్యమైన ఫ్యాక్టర్. అదేంటంటే ఇంట్రిన్సిక్ మోటివేషన్ ఉండాలి. అంటే నీ లోపల నీకే ఒక చోదక శక్తి ఉండాలి, నేను డ్రైవ్ చేయాలి. ఎప్పుడు బయట నుంచి కృష్ణమోహన్ సార్ చెప్తేనో లేకపోతే మేడం గారు చెప్తేనో చేయటం కాదు. నీ లోపల నిన్ను ఒక శక్తి నడిపించాలి, నీ లోపల ఒక ఫైర్ ఉండాలి నీకు నీ లైఫ్ పట్ల. సో యూ నీడ్ అన్ ఇంట్రిన్సిక్ మోటివేషన్. ఇది దయచేసి అర్థం చేసుకోండి విద్యార్థులు. ఆ మోటివేషన్ని నిలుపుకోవాలి, మోటివేషన్ని పోగొట్టుకోకూడదు. ఎంత అననుకూలమైన స్థితి వచ్చినా సరే లోపల రగిలే ఆ జ్వాలని చల్లారనివ్వకూడదు విద్యార్థి అనబడే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే. అది నిన్ను ఒక నీ గోల్ వైపు ఎప్పుడు తీసుకెళ్తూనే ఉండాలి. నా స్టాండర్డ్స్ నాకు వచ్చాయా లేదా, వెనకబడ్డానా, నేను దాన్ని రీచ్ కావటం ఎట్లా,
ఈ ఆలోచన ఎప్పుడు విద్యార్థుల మైండ్లో ఉండాలి. అది ఎవరి కోసమో చేయకూడదు. డోంట్ డూ ఇట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్. డోంట్ డూ ఇట్ బికాస్ యువర్ టీచర్ ఈజ్ పెర్సిస్టింగ్. డోంట్ డూ ఇట్ బికాస్ కృష్ణమోహన్ సార్ ఈజ్ కమింగ్ ఫర్ రౌండ్స్. డూ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. అది నీ కోసం నువ్వు చేసుకోవాలి. అది నీ చదువు, అది నీ సొంతం, అది నిన్ను తయారు చేసే ఒక మెటీరియల్, అది నిన్ను ముందుకు తీసుకువెళ్ళేది, నిన్ను పుష్ చేసేది. దాని పట్ల నీకు ఆ మోటివేషన్ ఉండాలి. బలమైన కోరిక, అంతర్గత చోదక శక్తి, ఒక జ్వాల, ఇది నీలో రగులుతూనే ఉండాలి అనేది నేను చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్. అది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి అనేది ఆలోచిస్తాం మనం. ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి, ఎట్లా చెప్పాలి దానికి అని అంటే, ఎస్, రెలవెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని రెలవెన్స్ ఏంటి, నువ్వేం చదువుతున్నావో దానికి సంబంధించిన రెలవెన్స్ ఏంటి, అది కావాలి. ఎస్, సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఉంది వాళ్ళు ఇక్కడ నీ కళ్ళ ముందు, దానికి చాలా రెలవెన్స్ ఉంది. దానికి ముందు ఏముంది, దానికి వెనకేముంది, దానికి లింక్ ఏముంది, ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకొని, అట్లాగే ఇది నేర్చుకుంటే నాకు జరిగే లాభం ఏమిటనే దాని పట్ల కూడా ఒక అవేర్నెస్, ప్రాక్టికల్ లైఫ్ పట్ల ఒక అవేర్నెస్, ఇది మనకు చాలా చాలా అవసరం. అట్లాగే దీనితో పాటు పార్టిసిపేషన్. క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నాం మనం. Am I participating in the class or am I a passive listener in the class? నేను కేవలం ఊరికనే కూర్చొని వినే క్లాస్ రూమ్ మొత్తం ఉండి వెళ్ళిపోతున్నానా బయటికి? ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ మై సైడ్? నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి వాళ్ళ పాఠంలో? సరే, టీచర్ తీసుకొస్తున్నాడు క్లాస్ రూమ్కి మెటీరియల్ని, బట్ వాట్ యామ్ ఐ బ్రింగింగ్ టు ద టేబుల్ టుడే ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్? ఒక విద్యార్థిగా క్లాస్ రూమ్కి నేనేం పట్టుకొస్తున్నాను ఇవాళ నా టీచర్ దగ్గరికి? ఈ ఆలోచన ఉండాలి. సార్, నేను ఎక్కడ పట్టుకొస్తాను? టీచర్ కదా చెప్పాల్సింది. నో, ప్లీజ్ ఫర్గెట్ దట్ ఓల్డ్ మోడల్. టుడే టీచర్ ఈజ్ ఎ ఫెసిలిటేటర్. ఇట్ ఈస్ యూ హూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఇట్ ఈస్ యూ హూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద టీచర్. నువ్వు మొదలు పెట్టాలి. నీ డౌట్స్తో రావాలి, నీ ప్రశ్నలతో రావాలి, నీ మెటీరియల్తో రావాలి, నీ అనుభవాలతో రావాలి. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కరేజియస్గా వాటన్నిటిని టీచర్ ముందు పెట్టగలిగి ఉండాలి. ఇది క్లాస్ రూమ్కి నేనేం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను అనే ఆలోచన ఎప్పుడు ఉండాలి. యు మస్ట్ పార్టిసిపేట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ డిబేట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, పార్టిసిపేట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎన్ యాక్టివిటీ, స్టీల్ ద ఛాన్స్, గ్రాబ్ ద ఛాన్స్. అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోండి. అది యాక్టివిటీ అయితే ఎస్, ఐ విల్ టేక్ ఎ ప్లేస్ ఇన్ ఇట్ అని అడగండి. ప్రతి యాక్టివిటీలోకి మీరు రావాలి. సో ద పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లాగే కోఆపరేషన్ ఇస్ ద నామ్, నాట్ కాంపిటీషన్. కోఆపరేషన్ ఇస్ ద నామ్. ఇవాళ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే నలుగురం కలిసి దాన్ని ఎలా పంచుకొని పూర్తి చేయాలా అనేది మనం ఆలోచించాలి. ఇది మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మా ఇద్దరికి, కృష్ణమోహన్కి నాకు ఇద్దరికి గురువు గారు రామయ్య గారని ఉన్నారు. మీరు బహుశా విని ఉంటారు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో విద్యకు సంబంధించి ఒక లెజెండరీ పర్సన్ అంటే ఆయనే. మా దృష్టిలో ఆయనే మాకు గురువు. ఆయన నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. ఆయన అమెరికా వెళ్ళాడు. అమెరికాలో అన్ని రకాల విద్యార్థులు ఉన్నారు. అమెరికన్ విద్యార్థులు ఉన్నారు, చైనా విద్యార్థులు ఉన్నారు, ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు అక్కడ. అడిగితే మా రామయ్య గారు అక్కడ ఉన్న ప్రొఫెసర్ని అడిగారట, ఏమండి 3 విద్యార్థులను చూశారు కదా, ఈ 3 విద్యార్థుల మధ్య తేడాలు ఏంటండి, ఎట్లా ఉన్నారు వాళ్ళు అని అడిగితే ఆ అమెరికన్ ప్రొఫెసర్ చెప్పాడట రామయ్య గారికి, సార్, ఇఫ్ ఐ అసైన్ ఏ ప్రాజెక్ట్, నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ని అసైన్ చేస్తే, ఇఫ్ ఐ అసైన్ ఏ ప్రాజెక్ట్, ఒక ప్రాజెక్ట్ని అసైన్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా ఇండియన్ స్టూడెంట్ ఆ ప్రాజెక్టు పుస్తకాల్లో ఎక్కడుంది అని వెళ్ళి పుస్తకాల కోసం లైబ్రరీకి వెళ్తాడండి.
he will go to the library to consult books. పుస్తకాలన్నీ తిరగేస్తాడు. The Chinese student, he will go to the market to get those things and do. చైనీస్ స్టూడెంట్ ఏమో మార్కెట్కి వెళ్ళి వాడు దీన్ని ఎలా చేయాలి అని ఆ పనిలో ఉంటాడు. మరి అమెరికన్ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడండి అని అడిగాడంటే, అంటే అమెరికన్ స్టూడెంట్ ఏమి చేయడండి, వీడు చదివింది వాడు చేసింది ఈ రెండు విని వాడు వచ్చి నాకు చెబుతాడండి అదంతా అన్నాడంట. హీ వుడ్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్, హీ వాంట్ డూ ఎనీథింగ్. చేసేదేమో వీడు, చదివేదేమో వాడు, వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదేమో అమెరికన్ స్టూడెంట్. అదేంటి ఎవరు లీడర్ వీళ్ళ ముగ్గురు అంటే మళ్ళీ అమెరికన్ స్టూడెంట్ ఈస్ ద లీడర్. అండర్స్టాండ్ దట్. ప్రాజెక్ట్ లీడర్ వాడే. ఎందుకని? హీ హ్యాస్ దట్ కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ. అట్లాగే ఒక వర్క్ని ఇస్తే పంచుకోవటం అనే పద్ధతి కూడా ఉంది. వాడు అసైన్ చేశాడు, ఒరేయ్ నువ్వు చదువు అన్నాడు, ఒరేయ్ నువ్వు చెయ్యని తప్ప చెప్పాడు. ఈ ఇద్దరిని సూపర్వైజ్ చేసుకున్నాడు. లీడర్షిప్ రోల్లోకి వచ్చేసాడు. ప్రజెంటేషన్కి వచ్చేసరికి వాడు వచ్చేసాడు. అంటే ఒక వర్క్ని బిట్స్ గా పంచుకోవటం కానీ, దాన్ని చేయటం కానీ, సూపర్వైజ్ చేయటం కానీ, కోఆపరేటివ్గా ప్రజెంట్ చేయటం కానీ ఇవాళ దట్ ఈస్ ద నామ్ ఇన్ ద వరల్డ్. అంతేగాని అమ్మో ఒక మార్క్ వాడికి ఎక్కువ వస్తుందేమో, నా నాలెడ్జ్ నేను వాడికి చెప్పకూడదేమో, నేను పంచకూడదేమో. నో, గాన్ ఆర్ దోస్ డేస్. ఇవన్నీ పోయి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది బహుశా. హేర్ అండ్ టార్టాయిస్. ఒకప్పుడు కుందేలు అట్లాగే తాబేలు పరుగు పందెంలో పోటీ పడి ఒకసారి కుందేలు నిద్రపోయింది, తాబేలు గెలిచింది. తెలుసు కదా మీకు అది. మళ్ళీ పోటీ జరిగింది అనుకోండి, సెకండ్ టైం పోటీ జరిగితే కుందేలు మళ్ళీ ఆ పొరపాటు చేస్తుందా? మళ్ళీ నిద్రపోద్దా? నిద్రపోదు కదా. మరి రెండోసారి కుందేలు గెలిచినట్టే కదా. తాబేలు పరిస్థితి ఏంటప్పుడు? లేదు, ఈసారి డెఫినెట్గా ప్రోగ్రాం మారిపోయింది. ఎట్లా మారిపోయిందనంటే, వాళ్ళు పరిగెట్టే దారిలో మధ్యలో నది ఉంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఎవరు వినరు? మళ్ళీ కుందేలు అడిదాకా పోయి ఆగిపోయింది. తాబేలు నిదానంగా వచ్చి దాన్ని దాటి అవతలకి వెళ్ళిపోయింది. నది దాటింది తాబేలు, కుందేలు దాటలేకపోయింది. ఫోర్త్ టైం మళ్ళీ కుందేలు తాబేలు మధ్య పోటీ జరిగింది. ఇప్పుడు కుందేలు తాబేలు మాట్లాడుకున్నాయి, ఇది లాభం లేదురా ఈ పద్ధతి. నేల మీదంతా తాబేలు నువ్వు నా మీద ఎక్కువ, నేను పరిగెడతా. నీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను నీ మీద ఎక్కుతాను. ఇద్దరం కలిసి చాలా ఫాస్ట్గా పని పూర్తి చేస్తాం రా అని అనుకున్నాయి రెండు కలిసి. ఇవాళ రాబోయే యుగం అది. టుగెదర్ యు విల్ విన్. టుగెదర్ ఎస్ యూ కెన్ అచీవ్ ద టార్గెట్ ఇన్ ఏ వెరీ ఈజీ వే. ఇది దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి మనం. అయితే దీంట్లో మీకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, నీకు చెప్పే ఇన్స్ట్రక్టర్ నుంచి నీకు క్లారిటీ వస్తుందా లేదా? టీచర్, ఈజ్ హీ గివింగ్ యూ ఎనఫ్ క్లారిటీ ఓవర్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆర్ నాట్? క్లారిటీ లేనప్పుడు క్లారిటీ లేదు అనుకుని నువ్వు కూర్చుంటే కుదరదు. యూ షుడ్ గెట్ ద క్లారిటీ. నువ్వు ఆ క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. తెచ్చుకోవటం కోసమే కమ్యూనికేషన్ని నువ్వు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. దానిని క్లియర్గా మళ్ళొకసారి నీ పీర్ గ్రూప్తో పంచుకోవాలి. నువ్వు విన్న పాఠాన్ని నువ్వు నీ పీర్ గ్రూప్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది నీలో రీఇన్ఫోర్స్ అవుతుంది. నీ నుంచి పోదు, అది నీలో బలపడుతుంది, నీలో పెరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ కెపాసిటీ, ఇట్స్ హోల్డ్. ఆ శక్తి నీలో పెరుగుతుంది. ఇది విద్యార్థులుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవి అర్థం చేసుకుంటే ఈ కమ్యూనికేషన్ని మనం అద్భుతంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఇది కమ్యూనికేషన్ గురించి ఇన్ జనరల్ గా మాట్లాడా. లాస్ట్ లో లెట్ మీ స్పీక్ అబౌట్ ద కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. దీనికి లిసనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్, LSRW అంటాం మనం. ఇవే కదా బేసిక్ స్కిల్స్. ఈ బేసిక్ స్కిల్స్ లో అన్ఫార్చునేట్లీ లిసనింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ ఇన్ స్కూల్స్. తెలియకుండానే తక్కువ టైం ఉంది. స్పీకింగ్ దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, ఎ లిటిల్ బిట్ హై. రీడింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. రైటింగ్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్
డూయింగ్ హోంవర్క్ ఆల్సో యాజ్ రైటింగ్ ఈజ్ వెరీ హ్యూజ్, చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇది రివర్స్ ఆర్డర్లో ఉంది నాన్న. దిస్ పిరమిడ్ షుడ్ బి మేడ్ అప్ సైడ్ డౌన్. ఇది రివర్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు యు మస్ట్ లిసన్ మోర్. లిసన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో వినాలి. ఇఫ్ యువర్ టీచర్ స్పీక్స్, యు మస్ట్ పే అటెన్షన్, లిసన్. నాట్ ఓన్లీ దేర్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, listen. If you talk among yourselves, listen properly. It depends on how much you listen. ఒక పాప ఉంది, ఒక 6 నెలల పాప. నెమ్మదిగా ఒక 4-5 నెలల్లో అమ్మ మామ మాటలు మాట్లాడుతుంది. ఆ చిన్న వర్డ్స్ మాట్లాడటానికి ఎన్ని రోజులు విన్నదా పాప? 6 నెలలు 7 నెలలు వింటే గాని ఆ చిన్న వర్డ్స్ రాలా. లిసనింగ్ మీదనే నెమ్మదిగా వాళ్ళు దే బిల్డప్ వర్డ్స్. మీరు కూడా ఏంటి అంటే ఎవ్రీ వర్డ్ యూ షుడ్ బి వెరీ అటెంటివ్ దట్ యు హియర్. మీరు వినే పదాలు పట్టుకోవాలి. లేదు తెలియట్లేదు, కన్సల్ట్ ఎ డిక్షనరీ, ఆస్క్ యువర్ టీచర్ హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ఎ పర్టిక్యులర్ వర్డ్. ఒక పదాన్ని ఎలా పలకాలి అనేది మనం ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళని అడుగుతూనే ఉండాలి. ఒక సింపుల్ వర్డ్ చెప్తాను మీకు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు, కుర్చీలో కూర్చున్నారు. పేరెంట్స్ ఎవరో బయటికి వెళ్ళిపోయారు, ఆ రోజున లేరు. పేరెంట్స్ ఆర్ అవే, నిన్నే ఇంట్లో చూసుకోమని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. ఎవరో మీ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు, లోపలికి వచ్చారు. సంబడి ఎంటర్డ్ యువర్ హౌస్, ఓపెన్డ్ ద ఫ్రిడ్జ్, took out a bottle of water, started drinking, and then kept there. కిచెన్లోకి వెళ్ళాడు, కాఫీ కలుపుకుంటున్నాడు, తిరుగుతున్నాడు ఇల్లంతా. వాట్ డూ యూ డూ? మీరు అడుగుతారా అడగరా? ఎవడరా నువ్వు, అసలు హూ ఆర్ యూ అని అడుగుతారా అడగరా? డెఫినెట్లీ వీ వుడ్ స్టాప్ హిమ్ ఎట్ ద ఎంట్రన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. తలుపు దగ్గరే ఆపుతామండి మనం. ఎవరు నువ్వు, మా ఇంట్లోకి ఎందుకు వస్తున్నావు, ఏంటి నీ పని? ఇఫ్ యు ఆర్ కన్విన్స్డ్ యూ విల్ అలో హిమ్ టు ఎంటర్. అంతే కదా? కానీ మీ బ్రెయిన్ అనే ఇంట్లోకి ఓ కొత్త పదం ఎంటర్ అవుతుంది. మీరు అడగరా దాన్ని, హూ ఆర్ యూ అని? వోంట్ యూ ఆస్క్ దట్ వర్డ్? మీ బ్రెయిన్ లోకి దూరి అది ఎడాపెడా తిరిగి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది బయటికి. యు ఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ ఇట్, యు ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఇట్. అరే ఈ పదం విన్నానే, నా బ్రెయిన్ లోకి వచ్చింది, దీని సంగతి ఏంటి అని నేను తెలుసుకోవాలా వద్దా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ? నీ బ్రెయిన్ ఏమైనా నువ్వు పూర్తిగా వదిలేసావా? నీ బ్రెయిన్ నీ సొంతం కదా, దాంట్లో కొత్త పదం ఎంటర్ అయింది కదా, దాన్ని అడగాలి కదా నువ్వు హూ ఆర్ యూ అని. మనం అడగాలి. ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ వీ కమ్ అక్రాస్, వీ మస్ట్ ఆస్క్ అబౌట్ ద ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్ అండ్ హౌ టు ప్రొనౌన్స్ దట్ వర్డ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వర్డ్. అండ్ ఎస్, స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటమే మొదలు పెట్టాలి. ఫస్ట్ లిసన్, దెన్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్. ఈ లిసనింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం మీరు యు ఆస్క్ యువర్ టీచర్స్, యు ఆస్క్ యువర్ కరెస్పాండెంట్, అండ్ యు ట్రై టు గెట్ యాజ్ మెనీ కాంటెక్ట్స్, యాజ్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ పాసిబుల్ టు లిసన్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్లో ఎంత బాగా వింటే అంత బాగా మనం మాట్లాడగలం. కేవలం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవటం అనేది చదివితే మాత్రమే వస్తుంది అనుకోకండి. వినగలిగి కూడా ఉండాలి, వినాలి కూడా. అవసరమైతే క్లాస్ రూమ్లో ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ రికార్డెడ్ న్యూస్ ఏమైనా ఉంటే వాటి ఆడియో వినిపించండి, నో ప్రాబ్లం. ఆస్క్ దెమ్ టు రైట్. ఒక 5 నిమిషాలు చాలు, ఓన్లీ హెడ్లైన్స్ చాలు, ఓన్లీ హెడ్లైన్స్. లేటెస్ట్ హెడ్లైన్స్ తీసుకోండి, రికార్డ్ చేసుకొని రండి. లేదా మీ వాయిస్తో మీరే రికార్డ్ చేయండి. మీ దగ్గర ఫోన్ ఉంది కదా, మీ ఫోన్ కూడా లాకప్లో పెట్టి వెళ్ళే ఒక వాతావరణం స్కూల్స్లో ఉంటుంది. ఒక్కోసారి వీఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఫోన్స్ ఇన్సైడ్. ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ కోసం అడగండి, పర్మిషన్ తీసుకోండి. గో టు ద క్లాస్ రూమ్, ఆస్క్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు లిసన్ టు ద వాయిస్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు రైట్ దట్. ఏం రాస్తున్నారో రాయమనండి. ఆ 5 లైన్లో 6 లైన్లో హెడ్డింగ్స్ రాయమనండి. అంటే యు ఆర్ గివింగ్ ప్రాక్టీస్ టు హిజ్ లిజనింగ్. ఆ లిజనింగ్కి మీరు ప్రాక్టీస్ ఇవ్వాలి.
ఇస్తేనే మీకు స్పీకింగ్ పెరుగుతుంది. రైట్? ఇది ఒక ఫస్ట్ అడ్వైస్ నాది. నెక్స్ట్, స్పీకింగ్కి సంబంధించి నేను మాట్లాడితే తప్పు మాట్లాడతానేమో. ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ మై మౌత్ మేబీ ఐ వుడ్ గో రాంగ్ సమ్వేర్. ఐ డోంట్ నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ మై మదర్ టంగ్, హౌ కెన్ ఐ స్పీక్? ఆల్ దీస్ ఇన్హిబిషన్స్ ఆర్ దేర్. ఇవన్నీ ఇన్హిబిషన్స్ పిల్లలకి ఉంటాయి సహజంగా. పిల్లలకే కాదు, ఈవెన్ టీచర్స్ కూడా ఉంటాయి. కరస్పాండెంట్ గారు లేకపోతే క్లాస్ రూమ్లో తెలుగులో మాట్లాడటం మొదలు పెడతారు తెలియకుండానే. దే స్లిప్ ఇన్ టు తెలుగు లాంగ్వేజ్ అన్నోయింగ్లీ. తెలుగు వాడకూడదని కాదు, ఒక్కొక్కసారి వాడాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ షేర్ మై ఓన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇవాళ 3rd క్లాస్కి వెళ్ళాను నేను. 3rd క్లాస్లో బనియన్ ట్రీ అని ఒక పాఠం ఉంది నా దగ్గర ఉన్న బుక్లో, సోషల్ స్టడీస్లో. బనియన్ ట్రీకి వేలాడబడుతున్నాయి, కొమ్మల నుంచి ఏవో గ్రౌండ్ వైపు వెళుతున్నాయి. ఇంగ్లీష్లో రూట్స్ అని ఉంది ఆ పదం. రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద బ్రాంచెస్. పిల్లడికి ఎంత చెప్పినా ఎక్కట్లా ఈ రూట్స్ ఏంటో. బొమ్మ చూశాడు, గుర్తుపడతలా. చూసి ఓ పిల్లవాడు, సార్ ఇవి ఓడలు సార్ అన్నాడు. కాంటెక్స్ట్, ఒక కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ ఉంది ఆ పిల్లవాడికి. గ్రామాల్లో ఉన్నాడు, ఓడలు గుర్తుపట్టాడు. సార్ ఏంటి వేళ్ళు అంటాడు, రూట్స్ అంటాడు, ఇవి ఓడలు కదా అని వాడి ఫీలింగ్. అక్కడ అవసరమే తెలుగు మాట వాడాల్సి వస్తుంది. ఇవి ఓడలే, కానీ ఓడలు కూడా వేళ్లే. దే ఆర్ గోయింగ్ డౌన్, భూమిలోకి వెళతాయి, మళ్ళీ భూమిలోని సారాన్ని తీసుకుంటాయి అని చెప్పినప్పుడు ఈ ఫెల్ట్ హ్యాపీ. అదర్వైజ్ మైండ్లో చాలా పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఆ పిల్లవాడికి. ఈ రూట్స్ ఏంటి, సార్ రూట్స్ అంటున్నాడు, మరి ఇవి ఓడలు కదా అని. అటువంటి సందర్భాలలో ఎస్, వీఆర్ పర్మిటెడ్ టు బ్రింగ్ దట్ అవర్ కల్చరల్ కాంటెక్స్ట్ ఆల్సో ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్. ఐ డోంట్ మైండ్, బట్ ఇన్ ద రిమైనింగ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ ప్లీజ్ యూజ్ యాజ్ మచ్ పాసిబుల్ దట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. ఆ ఇంగ్లీష్ని మనం ఇవ్వగలిగి ఉండాలి పిల్లలకి. ఇస్తే దానిని వాళ్ళు మాట్లాడతారు. మాట్లాడేటప్పుడు మేక్ ష్యూర్ దట్ యువర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ప్రాపర్ టు ద maximum possible extent. I understand everybody has a limitation because it's a foreign language. I understand it's a foreign language. Nobody is perfect. We all strive to be perfect. మనం ప్రయత్నం చేస్తాం పర్ఫెక్ట్ కావటానికి, అంతేగాని ఒక రోజులో పర్ఫెక్ట్ కావు. కానీ మనం సాధ్యమైనంత వరకు ఉండాలి, తప్పులు పాసాన్ కాకూడదు. Unlearning mistakes would be a big, undaunting task for all of us. Learning is easy. Unlearning something wrong is very difficult. తప్పుడు విషయాలు బ్రెయిన్లో ఉంటే దాన్ని పోగొట్టడం అనేది చాలా కష్టం. అందుకని ప్రాపర్ కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ we should be able to give it to students. స్టూడెంట్ కూడా ఎస్ ఆ ఇంగ్లీష్ని అలా అందుకోవాలి. సో దిస్ లిసనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. Listening and speaking establish. Children, you must establish among yourselves. You must make it a point that you should speak in English in order to get that skill. After all, ultimately communication is only a skill. అది స్కిల్లే, నువ్వు ఎంత వాడితే అంత వస్తుంది. నేను గ్రామర్ అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, కానీ నీకేమీ రాదు. నేను ఎప్పుడు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఇదే. ఒక నది దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి నిన్ను ఈత ఎంత అద్భుతంగా కొట్టాలో చెప్తా, స్టెప్ల వారీగా చెప్తా. ముందు దూకగానే చేతులతో నీళ్ళని ఇలా పక్కకానండి, కాళ్ళు టపటపలాడించండి, నోరు మూసే ఉంచండి, మీరు ఈత బ్రహ్మాండంగా కొడతారు అని నేను ఒక 2 గంటల పాఠం చెప్పి తోసాను అనుకోండి నీడలోకి. విల్ యు బి ఏబుల్ టు స్విమ్? నో, రాదు. చాలా మంది గ్రామర్ బాగా వస్తే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అనుకుంటారు. గ్రామర్ హెల్ప్స్, అగ్రీడ్, ఒప్పుకుంటా, సహాయం చేస్తుంది గ్రామర్, కానీ త్రూ గ్రామరే రాదు.
It is through the practice that you establish in listening and speaking, you get that skill. వినటం ద్వారా, మాట్లాడటం ద్వారా ఆ సందర్భాలలో నువ్వు ఆ కమ్యూనికేషన్ చేరుకుంటావు. కానీ నాకు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అంతా తెలిస్తే నేను మాట్లాడతానండి అని చాలా మంది అనేవాళ్ళని చూశాను నేను. గ్రామర్ తెలిస్తే ఏం తెలుస్తుంది? కారు మెకానిజం తెలిసిందనుకోండి, డ్రైవింగ్ వస్తుందా? స్విమ్మింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ విన్నాం అనుకోండి, స్విమ్మింగ్ వస్తుందా? సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ఎస్, యూ నీడ్ గ్రామర్, ఐ అండర్స్టాండ్, ఐ అగ్రీ. ఆఫ్టర్ ఆల్ గ్రామర్ సరిగ్గా లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా రాదు. బట్ డోంట్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ది ఎసెన్షియల్ థింగ్ ఫర్ యూ టు లెర్న్. It is also essential, but one of the factors, not the deciding factor. This you must understand, right? And then, yes, read your textbooks. Textbooks read cheyali, not the material, not the notes, not the guides. You should read the textbooks. Number one, not only textbooks. Make use of your library. Read fiction, read stories, read newspaper, read science magazines, read science journals. Listen to Discovery Channel. అప్పుడు నీకు ఇంగ్లీష్ ఎన్విరాన్మెంట్ వస్తుంది, నీకు రీడింగ్ ఎబిలిటీ పెరుగుతుంది. Get as many words as possible. Improve your vocabulary. And then the last skill is writing. When you do all these three, you can write well. To write that well, you may need grammar. అక్కడ గ్రామర్ అవసరం అవుతుంది. కానీ ఫస్ట్ 3 స్టెప్స్ లో గ్రామర్ లేకుండానే కూడా మనం ముందుకు వెళ్ళచ్చు. అందుకని ఆ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ లో మీరు ఒక స్కిల్లో ఒక లెవెల్ చేరుకుంటే వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే, అవి దే ఆర్ నాట్ లిమిటెడ్ టు యువర్ క్లాస్ రూమ్. యూ కెన్ టాక్ టు యువర్ టీచర్స్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్. యూ కెన్ టాక్ టు ఎనీ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్. నువ్వు ఇక్కడ వాడితేనే కాదు, ఇంటర్నేషనల్ గా ఏ స్టూడెంట్ తోటైనా మాట్లాడచ్చు. యూ కెన్ టాక్ టు ఏ స్టూడెంట్ ఇన్ అమెరికా, యూ కెన్ టాక్ టు ఏ స్టూడెంట్ ఇన్ సింగపూర్. వాళ్ళతో నాకేం పరిచయం సార్? లేదు. దేర్ ఆర్ గ్రూప్స్ నౌ, ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, స్టడీ గ్రూప్స్, ఇంటర్నేషనల్ రీడింగ్ గ్రూప్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వచ్చాక కరోనా వల్ల నౌ ఐ సీ సో మెనీ గ్రూప్స్. 8th క్లాస్ విద్యార్థులే అమెరికాలో వాడొకడు, సింగపూర్లో వాడొకడు, ఇండియాలో వాడొకడు గ్రూప్ అవుతున్నారు, మాట్లాడుకుంటున్నారు, వాళ్ళలో వాళ్ళు నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఇవి ఇవాళ కొత్తగా వస్తున్న ఫెనామినా. I read this book, let me explain this book to you అని ఒకరోజు ఒకడు ఒక బుక్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న విద్యార్థులకి. ఇవాళ ఆ పరిస్థితి ఇవాళ ప్రపంచానికి వచ్చింది. డిస్టెన్స్ ఇస్ నో లాంగర్ ఎ క్రైటీరియా. డిస్టెన్స్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ హర్డిల్. యూ కెన్ టాక్ టు ఎనీబడి. కమ్యూనికేషన్ asynchronous and synchronous, 24/7. నీకు వాడు పోస్ట్ చేస్తాడు ఒక వెబ్ పేజ్లో, నువ్వు నీ వెబ్ పేజ్లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చూసుకుంటావు దాన్ని, నువ్వు ఆన్సర్ చేస్తావు దాన్ని మళ్ళీ. ఇటువంటి ఎసింక్రానస్ మోడల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇవాళ వరల్డ్ వైడ్ ఉంది. టీచర్స్తో ఉంది, పిల్లలతో ఉంది, పిల్లల మధ్యలో ఉంది, వారి మధ్యలో కూడా ఉంది. దిస్ యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్. అండ్ ఎస్, దెన్ you are getting into a culture of learning. You are getting into a culture of English communication. A culture established cheyandi paఠశాలలో. Then you will be growing. You will be growing in your character. You will be growing in your skill in using English language for communication purposes. You will be growing your knowledge wise. అన్ని రకాలుగా గ్రోత్ వస్తుంది. దాని మూలంగా మన పర్సనాలిటీ పెరుగుతుంది, మన థాట్స్ పెరుగుతాయి. ఎస్, ఒక విజయసాయి స్కూల్ నుంచి రేపు మీరు ఎక్కడెక్కడికో ఖండాంతరాలు వెళతారు. మీరు
ఓ 4 ఏళ్ల తర్వాత కృష్ణమోహన్ సార్తో చెప్తారు మీరు, సార్ నేను ఇవాళ 4 ఏళ్ల తర్వాతనో 5 ఏళ్ల తర్వాతనో మీరు చెప్తారు, సార్ నేను ఐఎమ్ ఇన్ న్యూజిలాండ్, ఐఎమ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా, ఐఎమ్ ఇన్ అమెరికా. మీరు మాట్లాడతారు. ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. బిలీవ్ ఇన్ దిస్ డెస్టినీ. నమ్మండి, మీరు ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలుగుతారు. సార్ ఒక రోజున మీరు ఇంపాక్ట్ ద్వారా మాకు కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ పెట్టారు. దట్ వాజ్ ఎ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ మై లైఫ్. దట్ వాజ్ ఎన్ ఐ ఓపెనర్. ఎస్, ఐ కుడ్ సీ ఇన్ టు మై సెల్ఫ్. I realized my potential. Now I am here like this. నేను ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉన్నానో అని మీరు మాట్లాడతారు. అటువంటి రోజు రావాలి అని కోరుకుంటూ, ఈ రకంగా మీరు పోస్ట్ కోవిడ్ ఫెనామినాలో మిమ్మల్ని మీరు సంస్కరించుకుంటూ, క్లాస్ రూమ్ వాతావరణాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ, సంస్థతో ఉపాధ్యాయులతో మెరుగైన సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటూ, ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లో ఒక అద్భుతమైన స్థాయికి చేరుకొని మీ జీవితాలలో ముందడుగు వేయాలి, మీరు గొప్పగా రాణించాలి అని కోరుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృష్ణమోహన్ గారికి ఒకసారి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ రమణరావు గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. Good evening, Honorable Chief, respected Krishna Mohan sir, Chakravarti sir, chief guest, parents and teachers. I self am Akshaya of 10th standard. It's my privilege to post a vote of thanks on behalf of Sri Vijay Sai School in the 7th parents meeting in this academic year. I take this golden opportunity to thank today's most worthy chief guest of this evening, Ramana Rao sir, for attending this meeting in spite of his busy schedule and gracing this occasion with his precious on new ways of teaching, which will definitely help us to increase the quality of education. Sir, I especially part where you explained how the COVID-19 situation badly affected on the students. The two effects, that is, which created heavy influence on their health and also the education, especially education. Education is the worst hit sector in this COVID pandemic situation. Due to this, the academic loss and the learning loss and the interpersonal skills are also lost, and the change in behavior of the students also. So thank you, sir, for explaining how to regain the interest towards the studies, increase the confidence levels, to improve the writing, and to follow the terms of answering, and also to be regular and to avoid anti-social behavior, and also to stop the usage of social gadgets. Sir, we will definitely stop the usage of social gadgets. Sir, అలాగే మీరు పిల్లలలో చదువుతో పాటు సంస్కారం ఉండాలని చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్. మనం ఫోన్ ని మంచికి ఉపయోగిస్తే అది మంచి జరుగుతుంది, ఒకవేళ చెడుకి ఉపయోగిస్తే అది మనకు చెడే జరుగుతుంది. అది మనం ఉపయోగించుకునే పద్ధతిలో ఉంటుందని చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్. అలాగే కమ్యూనికేషన్ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పారు సార్. యూ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ a lot about communication. Communication is nothing but the expressing our ideas, our thoughts, and also emotions to another person. There are 3 ways of communication: teacher and learner, learner and teacher communication. It is number 1. And the student should తన సందేహాన్ని టీచర్ కి నిరభ్యంతరంగా కాన్ఫిడెంట్ గా అడగాలి, టీచర్ పైన నమ్మకం ఉంచుకొని అడగాలి. అలాగే number 2, learner and learner communication. Between each learner and learner, there should be the communication about the school, about the subject, and also the goals. And third is learner and content communication. Content is syllabus. Next point is స్టూడెంట్స్ యొక్క వెల్ఫేర్ ని కానీ మంచి కోరేవారు ఎవరైనా ఉంటే తల్లిదండ్రుల తర్వాత అది టీచరే అని, అలాగే టీచర్ కి మరియు స్టూడెంట్ కి తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఒక యూనిక్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుందని చాలా గొప్పగా చెప్పారు సార్. అలాగే ట్రీట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ ద కాంపిటీటర్స్.
share your knowledge, share your books అని చాలా గొప్పగా చెప్పారు సార్. Sir, I especially liked the part where you also explained the goals for the students. Number 1, self-academic efficacy. And number 2, intrinsic motivational. Under this, do it yourself and you have to know relevance of the matter. You have to know what will you gain if you study the subject. And the third is participation. The participation should be an emphatic listener. And third is cooperative presentation of the project. Distribute the project, divide into groups, and together you will achieve your target. And together you will achieve your goals. You also suggested us to learn the basic needs properly. Basic. What is the basic concept is listening, speaking, writing, and reading. So coming to the listening, we have to listen properly and attentively. We have to read the textbook, paper, fiction, and we have to speak also carefully and confidently. And we have to write properly, and for writing, the grammatical knowledge is very necessary for the student. Sir, thank you, sir. Thanks a lot. Sir, we will definitely cultivate your suggestions. Thank you, sir. Thanks a lot. Friends, Thank you. have a great weekend. Thanks a lot.